We are studying social sector and environment, and in the last period I tried to discuss before you what actual syllabus is and how it is divided into units 4, and what is the breakup of unit 1, 2, 3, 4 that I tried to explain before you in the last period. And we have started our unit number 1, that is welfare, economics and environment. And till the last period I have explained what is meant by economics of welfare or welfare. And in this economics of welfare, I have explained what is welfare economics. And welfare economics is examining or evaluating different economic situations of the state, local or national from the point of view of social welfare. That is, what your economic development that has been achieved, whether that is pro-social welfare, pro-welfare of the society, or it is against welfare of the society, welfare maximization, that I have explained in the last period. And it is therefore that becomes the duty and responsibility of welfare economics as a branch of economics to assess the state of welfare of the society, whether it is equal to potential social welfare or less than social welfare. And if it is less than social welfare, what policies are necessary, what remedies are necessary, what measures are necessary, those can be helpful for us in achieving the level of welfare which is equal to the potential welfare, and that is what I try to explain when W is less than W star, how that is the duty and responsibility of the government to reach towards W star is equal to W, that is actual welfare is equal to welfare potential. आपण सार्वजनिक क्षेत्राचे अर्थशास्त्र आणि पर्यावरण यामध्ये प्रकरण पहिलं जे आहे ते कल्याणाचे अर्थशास्त्र आणि पर्यावरण याचा विचार आपण करत आहोत. आणि त्याचा विचार करत असताना कल्याणाचे अर्थशास्त्र म्हणजे काय हे व्याख्येच्या आधारे मी स्पष्ट केलं. आणि ती व्याख्या असं सांगते की वेगवेगळे आर्थिक परिस्थिती, वेगवेगळा आर्थिक विकास, मग राष्ट्र पातळीवरचा असेल, राज्य किंवा प्रादेशिक पातळीवरचा असेल किंवा स्थानिक पातळीवरचा असेल, तो सामाजिक कल्याण साध्य करण्याच्या दृष्टीने किती पूरक आणि पोषक आहे आणि कितपत सामाजिक कल्याण साध्य करू शकलेलं आहे त्याचं मूल्यमापन करणं, त्याचं परीक्षण करणं, त्याचं असेसमेंट करणं, अशा प्रकारची जबाबदारी काम जी अर्थशास्त्राची शाखा करते त्याला आपण कल्याणाचे अर्थशास्त्र किंवा सामाजिक कल्याणाचे अर्थशास्त्र असं आपण म्हणतो. आणि यामध्ये जर W हे अक्षर प्रत्यक्षात साध्य केलेलं सामाजिक कल्याण यासाठी वापरलं आणि W स्टार हे सामाजिक कल्याण साध्य करण्याची क्षमता, पोटेन्शियालिटी किती आहे यासाठी जर वापरलं तर W हा W स्टार पेक्षा कमी असेल तर मग कोणत्या धोरणांचा, उपायांचा वापर करून आपल्याला या W आणि W स्टार मधलं जे अंतर आहे ते अंतर कमी करता येतील आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना, धोरणं कोणती उपयुक्त ठरू शकतील याची चर्चा आपण करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. आवाज व्यवस्थित ऐकायला येतोय? हो सर. Then I am trying to place before you, I shall try to explain before you. There are some theories, there are some theorem, and those talk about how social welfare can be achieved, where social welfare can be maximized. Some theories are there. They are known as fundamental theorems of social welfare.
They are called as fundamental theorems of welfare or social welfare. They explain theoretically how it is possible to achieve and enhance social welfare or the level of social welfare. And that we are going to study so far as the theorems or fundamental theorems of social welfare is concerned. And I shall explain before you with the help of PowerPoint presentation, fundamental theorems of welfare or social welfare. Is slide visible? Is slide visible? Visible, sir. Yes, Visible, sir. sir. Okay. Now I want to explain before you fundamental theorems of welfare economics. And there are a few theorems or theories which try to explain how social welfare can be achieved, where it can become maximum, and what different situations in which that can be achieved and brought about. They are also known as criteria of social welfare. These fundamental theorems of welfare economics are also known as criteria of social welfare. Number one is growth of gross national product as a criterion of welfare. Growth of gross national product as a criterion of welfare. And especially the economists like Adam Smith, they have given this criterion or theorem. And according to this theorem or criterion, growth in gross national product is a welfare criterion. Growth in gross national product is a welfare criterion. That is, more the growth in gross national product, more the social welfare, and vice versa. And consequently, the efforts will be made so as to bring about very closer W and W star. W is actual welfare achieved, and W star is potential welfare that can be achieved. And it is therefore how the difference between W and W star will be closer. In that direction, the efforts will be made. But this is not sufficient and adequate, what we call it as a ethical or just side of this criterion. Ethical or just dimension of this criterion. That is, with the increase in gross national product, there is possibility of reduction in social welfare, because there is a necessity of taking into account efficiency in the distribution. And efficiency in the distribution is whatever gross national product that economy has produced, how it is distributed among the people in the society as a whole, that is necessary to be taken into account. And therefore, how gross national product is distributed among the people in the society, that is equally or unequally, that also affects welfare of the society or social welfare, so far as it is called as ethical. It is called as ethical or just dimension of the criterion of social welfare, that is growth of gross national product. Growth of gross national product. Then second criterion is Bentham's criterion. Jeremy Bentham. And Jeremy Bentham has tried to explain before us how welfare of the society can be maximized, welfare of the society can be increased. This criterion says
welfare is possible to maximize or welfare is improved when the greatest goods for the greatest number. That is, when the all goods or greatest number of goods are distributed among the greatest number of people, that situation enables social welfare maximization or welfare maximization. And here it is utility is taken into account, and utility can be measured in terms of cardinal measurability or cardinal. And based on that, this Bentham's criterion tells us that more and more goods and services to be produced, and those are to be distributed among the maximum number of people, and utility can be considered, utility can be taken into account, and that enables us to arrive at maximum social welfare or social welfare maximization in the economy. Now, it is greatest good, greatest numbers. Suppose there are three individuals, A, B, C. Individual A gets utility 200 units, B gets 50 units, and C gets 30 units. And the total is 280. In another situation, A gets 100 units or utils, B gets 80, and C gets also 80. And the number is 260. Number is 260. Now, greatest goods, that is 280 utilities more than 260. That is here in the first example, social welfare is maximized. But in addition to that, morality or justice or ethics is also necessary to be taken into account. And when it is taken into account, now A gets 100 utility, B gets 80, and C gets 80. Here, even though the total number of utilities is 260, it is lesser than 280. There is a more equal distribution of commodities, and consequently, utilities derived, and therefore, along with the greatest goods, greatest number, it is also necessary to be taken into consideration more even distribution, more equal distribution, more just distribution of the commodities produced and circulated among the people and utilities derived by them. And it is therefore, according to Bentham, only the maximum number of goods distributed among the maximum number of people is not helpful, but it is also necessary how it is distributed equally or having justice, that is greatest number of goods among the greatest number of people, but those should be distributed equally or ethically or by maintaining justice. That is a criterion of social welfare. That is a criterion of welfare maximization according to Bentham. According to Bentham, and this Bentham's criterion of social welfare is called as Bentham's criterion. Bentham says increase number of commodities to the more number of people, among the more number of people, but at the same time, those should be distributed as equally as possible, as ethically as possible, as justice as possible. That gives us social welfare maximization. Social welfare maximization. Then third fundamental theorem or criterion is cardinalist criterion. Here, utility is measured in terms of numbers, and the use of law of diminishing marginal utility has been taken into account.
and therefore it is known as the law of diminishing marginal utility criterion. Law of diminishing marginal utility criterion. This criterion or theorem says, suppose there are three individuals. A's income is 1,000 pound, B and C is 5 pound. Consumer A can purchase double quantities of B and C. But even the law of diminishing marginal utility is applied. A's total utility is less than double total utility of B and C, because A's marginal utility of money is less than B or C. And this here, actual welfare is less than desirable or potential welfare. Actual welfare is less than potential or desirable welfare, and therefore that is necessary to be taken into account in social welfare realization, social welfare maximization that is there. That is, on the one hand, availability of income, on the other hand, marginal utility of money, and lastly, the utility derived from consumption of goods and services or money. That requires to be taken into account. And in the example that has been given by cardinalist criterion, here the actual welfare achieved is less than desirable or potential welfare, and that is what this cardinal criterion tells us. And it has certain drawbacks. Utility functions are known. Individuals differ in their attitudes and towards money has not been taken into account. Welfare effects of equal distribution of income cannot be examined in isolation. Comparison is required. Equal income distribution may induce some people to work less. That can be also there. An allocation of resources which produces smaller total output, that can have impact on welfare. And income equality results in inefficiency, as mentioned by Pareto. That is also necessary to be studied. That is also necessary to be taken into account. बघा, पहिल्यांदा आपण सामाजिक कल्याणाचं अर्थशास्त्र म्हणजे काय ते सांगितलं. आणि सामाजिक कल्याणाचं अर्थशास्त्र काय करते की वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्थांमधली आर्थिक वृद्धी किंवा विकासाची स्थिती काय आहे आणि ती सामाजिक कल्याणासाठी अनुकूल आहे का प्रतिकूल आहे त्याचं मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न करते. आणि यामध्ये जर प्रत्यक्ष साध्य केलेलं कल्याण हे पोटेन्शियल किंवा क्षमता असलेल्या कल्याणापेक्षा कमी आहे का जास्त आहे का बरोबर आहे ते तपासतं. आणि जेव्हा प्रत्यक्ष साध्य झालेलं कल्याण हे क्षमता असलेल्या कल्याणापेक्षा कमी असेल तर उपाययोजना सुचवण्याचा प्रयत्न करतं. आणि त्यामधून डब्ल्यू आणि डब्ल्यू स्टार यामधलं म्हणजे प्रत्यक्ष कल्याण आणि क्षमता कल्याण क्षमता यामधलं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करतं असं आपल्याला म्हणता येईल. आता अर्थव्यवस्थेमध्ये समाज व्यवस्थेमध्ये सामाजिक कल्याण कसं साध्य होतं याचं सैद्धांतिक विवेचन देणारे काही प्रमेय आहेत किंवा सिद्धांत आहेत. त्याला आपण फंडामेंटल थिअरम्स ऑफ वेलफेअर इकॉनॉमिक्स असं म्हणतो. कल्याणकारी अर्थशास्त्राचे मूलभूत प्रमेय किंवा मूलभूत सिद्धांत, यालाच आपण निकष सुद्धा असं म्हणतो, कसोट्या सुद्धा असं म्हणतो. पहिला जो निकष आहे तो ग्रोथ ऑफ जीएनपी क्रायटेरिया म्हणजे स्थूल देशांतर्गत स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धी निकष. ऍडम स्मिथ यांनी हा निकष किंवा हा सिद्धांत विकसित केलेला आहे. ऍडम स्मिथ असं म्हणतात की स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनातली वाढ ही त्या देशातल्या सामाजिक कल्याणाची पातळी दर्शविते किंवा दाखवते. जेवढं स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन अधिक तेवढी सामाजिक कल्याणाची पातळी अधिक. या उलट जेवढं स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन कमी तेवढी सामाजिक कल्याणाची पातळी कमी. आणि त्यामुळं हे जे प्रत्यक्ष साध्य केलेलं सामाजिक कल्याण आहे ते क्षमता असलेल्या सामाजिक कल्याणापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणं हे आवश्यक आहे.
किंवा करण्याचा प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे. पण यामध्ये स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनातली वाढ म्हणजे सामाजिक कल्याणामधली वाढ हे विचारामध्ये घेत असताना हे जे निर्माण झालेलं स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन आहे त्याची न्याय बाजू, त्याची नैतिक बाजू सुद्धा विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. नाहीतर काय होऊ शकतं की स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये वाढ होऊन सुद्धा जर वाटपामध्ये असमानता असेल, अकार्यक्षमता असेल, विषमता असेल तर सामाजिक कल्याणामध्ये घट होऊ शकते. आणि म्हणून ही जी न्याय बाजू आहे, ही जी नैतिक बाजू आहे, ती नैतिक बाजू सुद्धा विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे, असं ऍडम स्मिथ यांचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनातील वृद्धी हा जो निकष आहे, हा जो सिद्धांत आहे, हा जो क्रायटेरियन कसोटी आहे ते सांगतो. आणि म्हणून हा सिद्धांत असं सांगतो की स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढीबरोबरच ते स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन लोकांमध्ये कशा पद्धतीने वाटप केलं जात आहे, समान की असमान, ही न्याय बाजू, नैतिकतेची बाजू सुद्धा विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. त्यालाच कार्यक्षमता, इफिशियन्सी असं म्हटलेलं आहे. दुसरा जो सिद्धांत आहे तो बेंथॅमचा सिद्धांत. बेंथॅम असं म्हणतो की सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा झाली किंवा वाढ झाली कसं ओळखायचं? जर अधिकाधिक वस्तूंचं उत्पादन केलं आणि ते अधिकाधिक लोकांना मिळालं, अधिकाधिक वस्तूंचं उत्पादन केलं आणि अधिकाधिक लोकांना मिळालं तर आपण असं समजावं की सामाजिक कल्याण होत आहे आणि ती सामाजिक कल्याणाची पातळी वाढत आहे. सामाजिक कल्याण होत आहे आणि सामाजिक कल्याणाची पातळी वाढत आहे. आणि त्याबरोबरच हे जे सामाजिक कल्याण आहे त्या सामाजिक कल्याणामध्ये हे निर्माण झालेलं स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा एकूण राष्ट्रीय उत्पादन आहे त्याचं वाटप कसं होतं हे सुद्धा विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे. त्याचं वाटप कसं होतं हे सुद्धा विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे, विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे. आता सामाजिक कल्याणाच्या पातळीमध्ये वाढ, अधिकाधिक वस्तूंचं उत्पादन करणं आणि अधिकाधिक लोकांमध्ये ते वाटणं, याबरोबरच होणारं वाटप हे समान पद्धतीने का विषम पद्धतीने होतं ते सुद्धा विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. आणि मग वस्तूंच्या सेवनापासून मिळणारी उपयोगिता ही समान आहे का फार विषम आहे, असमान आहे, यामधून सुद्धा आपल्याला सामाजिक कल्याणामध्ये होत असलेली वाढ किंवा पातळी वाढत आहे, सुधारत आहे का ती घटत आहे ते आपल्याला सांगता येतं. बेंथॅम यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की समजा 3 व्यक्ती आहेत, ए, बी आणि सी. एका परिस्थितीमध्ये ए ला 200 उपयोगिता मिळाली, बी ला 500 उपयोगिता मिळाली आणि सी ला 300 उपयोगिता मिळाली, अशी एकूण 280 उपयोगिता मिळाली. म्हणजे तेवढं कल्याण झालं. दुसऱ्या परिस्थितीमध्ये ए ला 100 उपयोगिता मिळाली, बी ला 80 उपयोगिता मिळाली आणि सी ला सुद्धा 80 उपयोगिता मिळाली. त्याची संख्या झाली 260. आता फक्त वस्तूंची संख्या आणि उपयोगिता विचारात घेतली तर 280 260 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे इथं सामाजिक कल्याण निर्माण होतं किंवा वाढतं. मात्र एवढं पुरेसं नाही. त्या वस्तूंचं वाटप कसं होतं आणि त्या वाटपातून निर्माण होणारी उपयोगिता ही कशी समान होते का, त्यामध्ये समानता प्रस्थापित होते का, याच्यावरती सुद्धा सामाजिक कल्याण हे अवलंबून असते, असं हा सिद्धांत सांगतो किंवा हा प्रमेय सांगतो. आणि म्हणून हा सिद्धांत असं सांगतो की इथं 280 उपयोगिता जास्त जरी असली तर त्याचं वाटप फार विषम आहे, असमान आहे. आणि 260 एकूण उपयोगिता असली तरी सुद्धा त्याचं वाटप अत्यंत समान पद्धतीने होत आहे. आणि म्हणून 260 उपयोगिता असलेली, एकूण उपयोगिता असलेली जी कल्याणाची पातळी आहे ती अधिक सामाजिक कल्याणाची पातळी आहे. म्हणजे अधिक वस्तूंचं उत्पादन, अधिक लोकांमध्ये वाटप आणि ते समान पद्धतीनं वाटप करण्याचा प्रयत्न करणं, असं जर केलं तर सामाजिक कल्याणाची पातळी सुधारते. सामाजिक कल्याणाच्या पातळीमध्ये सुधारणा होते, वाढ होते
अशा प्रकारचा तो बेंथेनचा क्रायटेरियन, बेंथेनचा निकष सामाजिक कल्याणाचा आपल्याला सांगतो. त्यानंतर तिसरा निकष असं सांगतो की सामाजिक कल्याण सुधारत आहे की सुधारत नाही, पातळी वाढत आहे की वाढत नाही, हे चर्चा करत असताना, त्याचं विवेचन देत असताना उपयोगितेचा संख्यात्मक दृष्टिकोन, कार्डिनल निकष किंवा कसोटी विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. आणि संख्यात्मक उपयोगिता विचारात घेतली तर त्यामध्ये घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. आणि तो प्रामुख्याने पैशाची जी उपयोगिता आहे, सीमांत उपयोगिता, त्या पैशाच्या सीमांत उपयोगितेच्या संदर्भामध्ये आपण ती विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे. आणि ही पैशाची सीमांत उपयोगिता जेव्हा समसमान होईल किंवा अधिक समान होईल, किंवा ज्या व्यक्तीला ती जास्त आहे त्या व्यक्तीला अधिक समाधान किंवा कल्याण मिळेल, असं हा दृष्टिकोन किंवा हा सिद्धांत आपल्याला सांगतो. यामध्ये 3 व्यक्ती असल्याचं गृहीत धरलेलं आहे. ए व्यक्तीचं उत्पन्न 1000 पाऊंड आहे, बी व्यक्तीचं उत्पन्न आणि सी व्यक्तीचं उत्पन्न समान आहे, ते 500 पाऊंड आहे. आता त्यांना या पैशापासून मिळणारी उपयोगिता विचारात घेतली आणि घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत लागू केला तर आपल्याला समजतं की तिथं होणारं जे कल्याण आहे, ते होणारं कल्याण हे सुधारत आहे, कमी होत आहे का आहे तसं आहे, ते आपल्याला विचारामध्ये घेता येतं. ज्या वेळेला समजा की इथं एचं उत्पन्न जास्त आहे, बीचं आणि सीचं उत्पन्न समान आहे, मात्र घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत लागू होत असल्यामुळं एला पैशाची सीमांत उपयोगिता कमी आहे आणि बी आणि सी ला पैशाची सीमांत उपयोगिता जास्त आहे. आणि म्हणून इथं ए ला मिळणारं सीमांत उपयोगिता कमी आहे आणि बी आणि सी ला मिळणारी सीमांत उपयोगिता जास्त आहे. आणि म्हणून इथं उत्पन्नातली विषमता असल्यामुळं, असमानता असल्यामुळं प्रत्यक्ष साध्य झालेलं कल्याण साध्य करण्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी आहे, कल्याण साध्य होऊ शकणाऱ्या क्षमतेपेक्षा कमी आहे. आणि म्हणून हे अंतर आपल्याला कमी करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी काय करायला पाहिजे? उत्पन्नाचं पुनर्वाटप करायला पाहिजे, रिडिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम करायला पाहिजे. म्हणजे ए कडचं उत्पन्न काढून घेऊन बी आणि सी मध्ये ते वाटायला पाहिजे. म्हणजे पैशापासून मिळणारी सीमांत उपयोगिता, पैशापासून मिळणारी उपयोगिता ही आपल्याला समान करता येते किंवा एकूण उपयोगिता जास्तीत जास्त करता येते, असं संख्यात्मक उपयोगिता दृष्टिकोन, कार्डिनलिस्ट क्रायटेरियन किंवा निकष हे आपल्याला सांगतो. या सिद्धांतामध्ये, या प्रमेयामध्ये काही उणीव आहे. पहिली उणीव अशी की पैशाची उपयोगिता ही ओळखता येते अशा प्रकारचं गृहीत हा सिद्धांत मांडतो. दुसरं टीका अशी की पैशाविषयीचा जो दृष्टिकोन आहे तो प्रत्येकाचा वेगळा असतो, याचा विचार या सिद्धांताने केलेला नाही. आता उत्पन्नाच्या वाटपाचा कल्याणावरती होणारा परिणाम विचारामध्ये घेत असताना अनेक व्यक्ती विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे, एका व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये ती विचारामध्ये घेता येत नाही. समजा आपण या दृष्टिकोनाप्रमाणे समान उत्पन्न वाटप करण्याचा प्रयत्न केला, त्यातून मिळणारी सीमांत उपयोगिता आणि एकूण उपयोगिता जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा परिणाम काही लोक काम करणार नाहीत आणि त्यातून कल्याणामध्ये घट होऊ शकेल, अशा प्रकारची उणीव या सिद्धांतामध्ये, या प्रमेयामध्ये आपल्याला दिसते. त्याबरोबरच कमी उत्पादन देणाऱ्या वस्तूंसाठी जर उत्पादन साधनांचं वाटप केलं तर त्यामधून होणारा परिणाम कल्याणावरचा हा सिद्धांत किंवा प्रमेय दृष्टिकोन विचारात घेत नाही असं आपल्याला म्हणता येतं.
आणखीन या सिद्धांतावरची टीका अशी की जेव्हा उत्पन्नाचं समसमान वाटप केलं जातं तेव्हा उत्पादन साधनांच्या वाटपामध्ये वापरामध्ये अकार्यक्षमता येते, इनएफिशियन्सी येते. याचा विचार या सिद्धांतानं केलेला नाही किंवा हा सिद्धांत करत नाही असं आपल्याला दिसतं, असं आपल्याला लक्षात येतं. अशा प्रकारे आपण सामाजिक कल्याणाचे जे मूलभूत प्रमेय आहेत, मूलभूत सिद्धांत आहेत, त्या मूलभूत सिद्धांताची आपण चर्चा करत आहोत. आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये सामाजिक कल्याण सुधरू शकतं, कोणत्या परिस्थितीमध्ये सामाजिक कल्याण वाढू शकतं, याची चर्चा प्रामुख्यानं करण्याचा प्रयत्न हा आपण करत आहोत. तुम्हाला समजतंय, तुमच्या लक्षात येतंय? आवाज नीट ऐकायला येतोय? व्यवस्थित ऐकायला येते? तुम्हाला समजते मी काय शिकवतोय ते? हो सर. हो सर. व्यवस्थित ऐकायला येते? हो सर. त्यानंतर मी पुढच्या सिद्धांताकडे जातो, and that is Pareto optimality criterion or theorem. This is known as Pareto optimality criterion or theorem, and this theorem or theory or criterion has been developed by Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto. Now Pareto says when social welfare is achieved or realized, any change in the society or economy that makes at least one individual better off and no one worse off is improvement in social welfare. Such policies implemented which doesn't adversely affect even one individual, but it favorably affects at least one person, one individual, that is known as increase in social welfare or improvement in social welfare. In other words, a change that makes no one better off and at least one worse off is decrease in social welfare. Is decrease in social welfare. That is, according to Pareto, at least one person is happy and no one is unhappy. That is, no one is unhappy and at least one is happy because of the policies, because of the measures implemented in the economy society that improves social welfare, that enhances social welfare. And therefore, Pareto has taken into account efficiency. Efficiency in the consumption, efficiency of production, and efficiency in the distribution of commodities. And with the help of efficiency, he tries to explain before us, how social welfare can be achieved, where social welfare can be achieved. That is, efficiency in exchange, that is distribution of commodities, efficiency of production, that is allocation of the commodities, factors of production, and efficiency in product mix, that is a proper combination of commodities to be produced. And this he describes first efficiency in distribution of commodities and consumers. आता पॅरेटो यांचा जो सामाजिक कल्याणाचा सिद्धांत आहे तो काय सांगतो की देशातली अशा प्रकारची धोरणं, अशा प्रकारच्या उपाययोजना किमान एकट्याचा फायदा करतात पण कुणाचंही नुकसान करत नाही. असं जर झालं तर सामाजिक कल्याणामध्ये वाढ होत आहे, सामाजिक कल्याण सुधारत आहे असं आपण म्हणावं. याचाच अर्थ असा की कुणाचाही फायदा न होता, एकाही व्यक्तीचा फायदा न होता जर किमान एकट्याचं नुकसान झालं तर सामाजिक कल्याणामध्ये घट झालेली आहे, सामाजिक कल्याण घटत आहे असं आपण समजावं. सामाजिक कल्याणामध्ये घट होत आहे असं आपण समजावं, असं हा सिद्धांत सांगतो. यासाठी त्यानं कार्यक्षमता विचारामध्ये घ्या, इफिशियन्सी विचारामध्ये घ्या असं सांगितलेलं आहे. आणि त्या कार्यक्षमता 3 प्रकारच्या आहेत. म्हणजे वस्तूंचं केलेलं उत्पादन उपभोक्त्यांमध्ये कार्यक्षम वाटप होतं का,
उत्पादन घटकांचा वापर वस्तूंच्या उत्पादनामध्ये कार्यक्षम होतो का? आणि तिसरा जो निकष आहे, तिसरी जी कार्यक्षमता आहे ती वेगवेगळ्या वस्तूंचे जे गट उत्पादित केले जातात त्या उत्पादनाच्या गटामधली कार्यक्षमता, इफिशियन्सी, हे 3 निकष विचारात घेतले तर आर्थिक कार्यक्षमता अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे की नाही, ती उपलब्ध आहे की नाही हे समजतं. आणि ती जर कार्यक्षमता असेल तर असं आपण समजावं की सामाजिक कल्याण साध्य होत आहे. आणि ती कार्यक्षमता जर नसेल तर असं आपण समजावं की सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा होत नाही. आता हे निकष कोणते? तर efficiency of distribution of commodities among consumers. A distribution of the given commodities X and Y between two consumers A and B is efficient if it is impossible a redistribution of these goods to increase utility of one individual without reducing the utility of other individual. That is, commodities and services, commodities are distributed among consumers in such a way that increase in utility of one individual by distribution of the commodities X and Y doesn't take place unless and until reduction in the welfare of or well-being of one individual takes place. And that is shown in this diagrammatic presentation. A is A's indifference curve and B's indifference curve, and all those points where E's difference curve and B's difference curve are tangent to each other. That is, here at B, A, C, these are the points of social welfare or maximum social welfare. This point is not achieving social welfare maximum because those are not the tangent points like this. There only maximum social welfare can be achieved because there is efficiency in the distribution of commodities among the consumers, because the marginal rate of substitution between the goods for all consumers is equal. For all consumers is equal. Then how efficiency in allocation of factors of production among different producers takes place? That is, the marginal rate of transformation of commodities X between labor and capital is equal to marginal rate of technical substitution for Y commodity between labor and capital. That is, X commodity and Y commodity is taken into account, and the marginal rate of technical substitution is equal for both the consumers, for both the firms. That gives us efficiency in the allocation of factors of production. And here in this diagram, production possibility curve, which is also known as isoquant. Isoquant for commodity X and Y is shown. This is commodity X isoquant, this X1, X2, X3, X4, and Y1, Y2, Y3, 4 is isoquant or production possibility curve for commodity Y. And they are tangent here at D, C, these points, and a point on this that gives us efficiency in the allocation of productive resources in the production of commodity, that is among two consumers, among two firms, and that gives us efficiency in production. Now, third is efficiency in composition. That is, what is the amount of commodity X and Y to be produced and where it is efficient. And Pareto says when marginal rate of transformation, product transformation of commodity X and Y is equal to marginal rate of substitution of for A of commodity X and Y is equal to marginal rate of substitution for B for commodity X and Y are equal. That gives us what we call it as a efficiency in the
composition or product mix. And when this is achieved, this gives us what we call it as a efficiency in the economic efficiency, and that economic efficiency gives us what we call it as a Pareto optimality criteria. आता पॅरेटो काय म्हणतात की एकाही व्यक्तीचं नुकसान न करता जर किमान एकट्याचा फायदा केला, देशातली धोरणं, देशातल्या उपाययोजना, तर आपण असं समजावं की सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा होत आहे, सामाजिक कल्याण वाढत आहे. आणि मग आता किमान एकाचा फायदा आणि कोणाचाही तोटा न होणं म्हणजे सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा, किमान एकाचा तोटा आणि कोणाच्याही सामाजिक कल्याण फायदा न होणं म्हणजे सामाजिक कल्याणामध्ये घट. यासाठी आर्थिक कार्यक्षमता, इकॉनॉमिक इफिशियन्सी ही विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे. आणि ही आर्थिक कार्यक्षमता साध्य करण्यासाठी 3 अटींची पूर्तता करावी लागते. एक म्हणजे वस्तूंचं जे वाटप आपण करतो उपभोक्त्यांमध्ये, त्या वाटपामध्ये विनिमयामध्ये कार्यक्षमता असायला पाहिजे. त्यानंतर वस्तूचं उत्पादन करण्यासाठी ज्या उत्पादन घटकांचा वापर करतो त्या वापरामध्ये, त्या वस्तूंच्या वाटपामध्ये उत्पादन घटकांच्या कार्यक्षमता असायला पाहिजे. आणि तिसरं, उत्पादनाचे घटक आपण वेगवेगळ्या वस्तूंचं उत्पादन करण्यासाठी जे वाटप करतो त्यामध्ये कार्यक्षमता असायला पाहिजे. आता पहिला जो निकष आहे की वस्तूंचं वाटप आपण कार्यक्षम पद्धतीने उपभोक्त्यांमध्ये करायला पाहिजे, म्हणजे सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा होते, आर्थिक कार्यक्षमता निर्माण होते असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि आपण जर हे समृद्धी वक्र विचारात घेतला, ए चे समृद्धी वक्र A1, A2, A3, A4 आणि बी चे समृद्धी वक्र B1, B2, B3, B4, जिथं हे दोन्ही समृद्धी वक्र एकमेकांना स्पर्श करतात तिथं ए आणि बी किंवा उपभोक्त्यांमध्ये वस्तूंच्या वाटपामध्ये कार्यक्षमता निर्माण होते आणि त्यामधून सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा होते. आता उत्पादनाच्या घटकामध्ये कार्यक्षमता निर्माण करायला पाहिजे. उत्पादनाच्या घटकांमध्ये, घटकांच्या वाटपामध्ये. आणि ती कार्यक्षमता कुठे होते? जर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सबस्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी X फॉर लेबर अँड कॅपिटल इज इक्वल टू marginal rate of technical substitution for Y of factors labor and capital. हे जर विचारात घेतलं तर या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे इथं उत्पादन शक्यता वक्र, ज्याला आपण आयसोकॅन्ट असं म्हणतो, हा X वस्तूसाठीचा उत्पादन शक्यता वक्र आहे, X1, X2, X3, X4. आणि हे Y वस्तूसाठीचे उत्पादन शक्यता वक्र आहे, Y1, Y2, Y3, Y4. आणि इथं ज्या बिंदूमध्ये ते एकमेकाला स्पर्श करतात तिथं सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा करणार वस्तू व सेवांचं उत्पादन हे करता येतं आणि म्हणून ते सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा करतं असं पॅरेटो म्हणतात. त्यानंतर पॅरेटो हे सांगतात की जे वेगवेगळ्या वस्तूंचे गट निर्माण करायचे, समजा X आणि Y, तर ते जे गट आहे, ते जे कॉम्बिनेशन आहे, त्यामध्ये कार्यक्षमता असायला पाहिजे, त्यामध्ये कार्यक्षमता असायला पाहिजे. आणि ती कार्यक्षमता कुठे निर्माण होते? तर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ कमोडिटी X आणि Y ही जर मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन फॉर ए इंडिव्हिज्युअल ऑफ X आणि Y इज इक्वल टू marginal rate of substitution for individual of commodity X and Y, ते जर समान असतील तर आपल्याला वस्तूंचं केलेलं जे उत्पादन आहे, उत्पादनांचा जो गट आहे तो कार्यक्षम आहे असं आपण समजावं आणि त्यामधून सामाजिक कल्याणामध्ये वाढ होते, सुधारणा होते असं सांगण्याचा प्रयत्न हा पॅरेटो यांनी केलेला आहे.
त्याबरोबरच कॅल्डॉर, हिक्स आणि बर्गसन यांनी ही निकष सांगितलेला आहे. कॅल्डॉर आणि हिक्स असं म्हणतात की when gainers how much money they would be prepared to pay in order to have a change, to the losers how much money they would be prepared to pay in order to prevent that change. Suppose gainers are on the one hand and losers on the other hand, a change constitutes an improvement in social welfare if those who benefit from it could compensate to others who hurt. Suppose two groups of people are there, one is gainer and one is loser. Those who have gained, if they are compensating to the losers, that can improve social welfare. That can improve social welfare or that can improve welfare. यामध्ये कॅल्डॉर आणि हिक्स असं म्हणतात की समजा लोकांचे दोन गट आहेत, एक म्हणजे लाभधारक आणि एक बळी, फिक्टिम. ज्यांचा लाभ होतो गेनर्स, ते जर ज्यांचं नुकसान होतं ते नुकसान भरपाई करत असतील तर त्यामधून सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा होते, असं जे निकष, कसोटी किंवा सिद्धांत कॅल्डॉर आणि हिक्स यांनी सांगितला, त्याला आपण नुकसान भरपाईचं तत्व किंवा निकष असं आपण म्हणतो. म्हणजे ज्याला फायदा झाला त्यानं त्यातला काही फायदा, ज्याचं नुकसान झालं त्याचं नुकसान भरपाई करण्यासाठी वापरावा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि त्यातून सामाजिक सुधारणा होते असं सांगण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. त्यानंतर बर्गसन has given a criterion of social welfare and he says a change in the economy benefits some individual and hurts others. It is impossible to evaluate it without making some value judgments about the deservingness of the different individuals or groups. And therefore, Bergson suggested use of value judgments in the form of social welfare function. Now, Bergson says it's an improvement over the criterion of Hicks and Kaldor. Now, who has been gained and who has been lost? How it is to be decided? That requires value judgment. And this value judgment is necessary to be discussed with social welfare function. Social welfare function, that is how welfare of the society is affected, taking into account utilities of A individuals and B individuals. And if those are taken into account, suppose we get welfare functions like W1, W2, W3, W4. And if individuals are asked or the change takes place, suppose both are at this point and this point. If B reaches to C, C reaches to D, then improvement in social welfare takes place. Or A reaches to C point and further to D point, then welfare improvement takes place. And this gives us what we call it as a social welfare function criteria. आता बर्गसन यांनी कॅल्डर आणि हिक्स या सिद्धांतामध्ये सुधारणा करत असताना त्यांनी असं सांगितलं की काही लोकांना मिळालेला फायदा किंवा लाभ आणि काही लोकांना झालेला तोटा हा ओळखायचा कसा, तर उपयोगिता फलन विचारामध्ये घ्यायला पाहिजे उपभोक्त्याचं. आणि उपभोक्त्याचं उपयोगिता फलन विचारात घेऊन मग आपल्याला त्यामध्ये व्हॅल्यू जजमेंट, त्याचं परीक्षण करून मग आपल्याला हे ठरवता येतं की नेमक्या त्या बदलाचा, त्या धोरणाचा, त्या उपायांचा काय नेमका फायदा होत आहे, कुणाला फायदा होत आहे ते आपल्याला मग ठरवता येतं. आणि म्हणून त्यांनी सोशल वेलफेअर फंक्शन, सामाजिक कल्याण फलन ही संकल्पना सांगितली
आणि ए आणि बी व्यक्ती एक्स आणि वाय वस्तूच्या संदर्भामध्ये उपयोगिता फलनाच्या आधारे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न त्यांनी या आकृतीमध्ये केलेला आहे. त्यामध्ये W1, W2, W3, W4 हे वेलफेअर फंक्शन्स आहेत, कल्याण फलन आहेत. आणि यामध्ये देशामध्ये किंवा समाजामध्ये झालेला बदल हा सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा करतोय की नाही हे कसं ओळखायचं ते यामध्ये दाखवलेलं आहे. त्यासाठी व्हॅल्यू जजमेंट, त्यासाठी परीक्षण करावं, असं मूल्यमापन करावं असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. समजा मूळ स्थिती अशी आहे की ए आणि बी या वक्रावर आहे. आता त्यांच्या कल्याणामध्ये सुधारणा झाली की नाही कसं ओळखायचं की जेव्हा बी हा व्यक्ती सी बिंदूवरती जातो, W2 वेलफेअर कल्याण फलन वक्रावरती, नंतर तो डी वक्रावरती डी बिंदूमध्ये जातो या W3 या सामाजिक कल्याण फलन वक्रावरती, तर आपण असं समजावं की सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा होत आहे. त्याच पद्धतीने ए व्यक्ती ए बिंदू पासून सी बिंदू, डी बिंदू आणि पुढे जर जात असेल तर आपण असं समजावं की सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा होत आहे, सामाजिक कल्याण सुधरत आहे असं आपण समजावं. आणि अशा प्रकारे वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारे, वेगवेगळ्या क्रायटेरियांच्या आधारे, वेगवेगळ्या प्रमेयांच्या आधारे सामाजिक कल्याणामध्ये सुधारणा होत आहे का नाही, सामाजिक कल्याण सुधारत आहे की नाही हे आपल्याला विचारामध्ये घेता येतं, हे आपल्याला ठरवता येतं. अशा प्रकारचे विवेचन हे यामध्ये देण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. आणि याला आपण फंडामेंटल थेरम्स ऑफ सोशल वेलफेअर म्हणतो किंवा वेलफेअर इकॉनॉमिक्स म्हणतो. आणि त्यामध्ये एकूण मूलभूत 6 सिद्धांत आहेत. एक म्हणजे ज्याला पहिला जो सिद्धांत आहे तो त्याला ग्रोथ इन GNP म्हणजे स्थूल ग्रोथ ऑफ GNP क्रायटेरियन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनातल्या वृद्धी निकष, आणि ॲडम स्मिथने तो मांडला. दुसरा जो निकष आहे तो बेंथेम्स क्रायटेरियन, बेंथेम यांनी दिलेला निकष किंवा सिद्धांत. तिसरा जो निकष किंवा सिद्धांत आहे तो कार्डिनॅलिस्ट क्रायटेरियन म्हणजे संख्यात्मक निकष किंवा सिद्धांत. चौथा जो निकष आहे तो पॅरेटो ऑप्टिमॅलिटी क्रायटेरियन, पॅरेटोचा पर्याप्तता निकष हा दिलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी 3 अटी कार्यक्षमतेच्या सांगितलेल्या आहेत. आणि चौथा जो सिद्धांत आहे तो झाला पॅरेटोचा पाचवा जो आहे तो कॅल्डर आणि हिक्स यांनी नुकसान भरपाईचं निकष किंवा सिद्धांत सांगितलेला आहे. आणि 6वा जो सिद्धांत आहे तो बर्गसन यांचा निकष किंवा सिद्धांत सोशल वेलफेअर फंक्शन, सामाजिक कल्याण फलन अशा पद्धतीनं तो सांगितलेला आहे. आणि या गोष्टी आपल्याला इथं आज फंडामेंटल थेरम्स ऑफ सोशल वेलफेअर और वेलफेअर इकॉनॉमिक्स यामध्ये त्याचा विचार आपल्याला करायचा होता. Thus today we wanted to discuss fundamental theorems of social welfare or welfare economics, and that we tried to discuss. If anybody has any question, any difficulty, he can ask me.